Hello students, welcome to today's class. This is your part 2. Part 1 நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா acids பத்தின detailed studies பார்த்தோம். What is mean by acid, what are the properties of acid, what is the uses of acid அப்படின்னு பார்த்தோம். So this is your part 2 portions. இங்கே ஃபுல்லாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா basics. What is mean by basis? Basisனா என்ன, அதோடைய properties என்ன, uses என்ன, அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். What is mean by basis? Basis is a chemical reactions and it is a chemical substance. It have the corrosive and the bitter property and it is bitter in nature. ஒரு basis அப்படின்னா அது chemical substanceல வரும். It have the corrosive and bitter properties. அதாவது அது கொஞ்சம் கரைக்கக்கூடிய தன்மை. ஒரு பொருளை வந்து அது கரைக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கு இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கசப்பு தன்மை அதில் இருக்கும். ஆசிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் ஹேவ் சோர் இன் நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஹியர் த பேசிஸ் இட் ஹேஸ் அ கரோசிவ் அண்ட் பிட்டர் இன் நேச்சர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். So when the acid is dissolved in a water, it releases a hydrogen ion அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். But in the basis, when the basis is dissolved in a hot water and it releases a hydroxide ion, அதாவது OH minus ion அது ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது, OH plus ion அது ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ the soap have the slippery nature because of the presence of this basis. ஒரு பேசிஸ் இந்த சோப்பில் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த சோப் வந்து ஸ்லிப்பரியாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த presence of basis. So when the basic substance, whether it may be potassium hydroxide, sodium hydroxide எதுவாக இருந்தாலும் when it is dissolved in the hot water, it releases the hydroxide ion. இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். potassium hydroxide, the formula for potassium hydroxide is KOH and it is dissolved in a hot water. நான் அந்த potassium hydroxide ஒரு hot waterல dissolve பண்ணுறேன். அப்போ அது என்ன ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா hydroxide ion. So here H plus and OH minus is released. இதுதான் வந்து பேசிஸோட ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ். H ப்ளஸ் ஆகும், OH மைனஸ் அயானும் நம்மளுக்கு ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் தென் த another example is sodium hydroxide. Already you know the formula for sodium hydroxide is NaOH. When this NaOH is dissolved in the hot water and it release Na plus and OH minus. இது ஒரு simple equations. இதுதான் பேசிக்கோட reactions. அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு காமனாக தெரியும், when the acid is dissolved in the water, it give the hydrogen ion and the basis is dissolved in the hot water, it release the hydroxide ion தெரியும். Some exceptional cases there. எல்லாத்துலேயுமே ஒரு exceptional case இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த பேசிக்லேயும் சில exceptional case இருக்குது. அதாவது when this basis is dissolved in the hot water, it won't release the hydroxide ion but it have the characteristics of basis. ஆனால் அதுக்கு பேசிஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், ஆனால் அது ஹைட்ராக்சைடு அயானை ரிலீஸ் பண்ணாது. திஸ் இஸ் சம் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ். ஸோ இந்த டீட்டெயில் ஸ்டடீஸ், அதாவது how the bases are dissolved in hot water, how the hydroxide ions are released from the bases, how the acids will react with the water, how the hydrogen ion is released from the acids and what are the exceptional type of bases are there, அது எல்லாமே இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சோப் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ 10 gram of sodium hydroxide is added with 35 ml of water and 60 ml of coconut oil. இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நம்ம ஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் வரும். அந்த சொல்யூஷனை நம்ம மோல்டில் ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட் கொஞ்ச நாள் ஒரு 1 day ஃபுல்லாக நம்ம அப்படியே அதை ட்ரை விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சோப்பாக ரெடி ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் எ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சோப். ஸோ காமன்லி யூ நோ த சோப்ஸ் ஆர் ஸ்லிப்பரி இன் நேச்சர் பிகாஸ் ஆஃப் த presence of basis அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் your first characteristics of basis. Bases are chemical substances that are corrosive and bitter in nature. Do you know how the soaps are slippery in nature? Because soaps are slippery due to the presence of bases. So both washing and bathing soaps are slippery in nature. Chemical substance that release the hydroxide ion when divided in
water is called the base. ஸோ நம்ம ஒரு பேஸை வந்து ஹாட் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணினோம் அப்படின்னா அங்கே ஹைட்ராக்சைடு அயன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது பேஸஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம். ஹியர் சம் சாம்பிள்ஸ் ஆர் தர். நான் வந்து பாத்திங் சோப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், லிக்விட் சோப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அண்ட் தென் த சோடியம் கார்பனேட் அந்த பேஸஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு சாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் அந்த சோப் கிறிஸ்டல்ஸை வந்து கட் பண்ணுற பீசஸ் வந்து அந்த ஃபோர்த்து பிக்சர்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் இந்த ஃபிஃப்த்து ஒனில் சோப் வந்து ஸ்லிப்பரியாக இருக்கிற நேச்சர் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் த பேஸஸோட அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ காமனாக நம்ம ஆசிட்னா என்ன, பேஸ்னா என்ன, அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போது வாட் இஸ் த யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் பேஸஸ் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ காமனாக நம்ம சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அதாவது H2SO4 என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். H2SO4 ஆசிட் இஸ் கால்ட் த கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டு மேக் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ், பெயிண்ட்ஸ், ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் மெனி மோர் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் சோடியம் ஆர் பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் ஹையர் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மேக் எ வாஷிங் அண்ட் பாத்திங் சோப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஒரு ஆசிடோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா HCl, that is hydrochloric acid. HCl in our stomach help in the digestion of food materials. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் டைஜஸ்டிவ் ஆகுது இல்லையா, அது இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடால தான். அண்ட் தென் நம்ம ஃபுட்டில் யூஸ் பண்ணுற வினிகர், that is nothing but acetic acid. Vinegar is used to preserve the food materials like pickles. நம்ம பிக்கிள்ஸ்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா, அது எப்படி ப்ரிசர்வாக இருக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வினிகர். ஸோ இது எல்லாமே ஆசிட்ஸோட யூசஸ். அண்ட் தென் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிஸோட யூசஸ் பார்க்க போகிறோம். பேசிஸ் dissolve in hot water and it release the hydroxide ion அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் வாட்டர் சாலிபிள் பேசஸ் ஆர் கால்ட் அல்கலீஸ். எந்த பேசஸ்லாம் ஹாட் வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகுதோ அதெல்லாம் நம்ம அல்கலீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அல்கலீஸ் ஆர் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட், பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட், கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட். அண்ட் தென் ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வந்து ஹாட் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆச்சுன்னா அது என்னவா பிரியும். ஸோ த sodium hydroxide NaOH is dissolved in hot water and it releases Na plus and OH minus ion. Here the hydroxide ion is released. And the next equations பார்த்தீங்க அப்படின்னா ammonium hydroxide. The formula for ammonium hydroxide is NH4OH and it releases NH and OH plus ions. இந்த hydroxide ions அது release பண்ணுது. இதுதான் இந்த equationsல கொடுத்துருக்கேன். So potassium hydroxide is used to prepare the bathing soap. So the formula for potassium hydroxide is KOH. And then sodium hydroxide is used to prepare the washing soap, paper and textile industries and in the preparation of medicines. Medicinesல கூட இந்த potassium hydroxide and the bases வந்து யூஸ் ஆகுது. So calcium hydroxide is used for white washing agents. அதாவது ஒயிட் ஆக்குறது இந்த மாலா அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே கூட இந்த பேசிஸோட யூசஸில் தான் ப்ரிப்பேர் ஆகுது. ஸோ மை டியர் 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஆசிட் அண்ட் பேசிஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்களா, புரிஞ்சுதா? வெரி குட். புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ரெகுலராக வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.